ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ മലപ്പുറത്താണ്. മലപ്പുറത്ത് ഒരു 2 ദിവസത്തെ സത്സംഗമുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു സത്സംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് രാവിലെയുണ്ട്. അതിനായിട്ട് വന്നതാണ്. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചർച്ച ആരംഭിക്കാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणजगन्नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने, नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वती नामिने, शिवाशवानवी देवी दयिताय कृपाब्धे विष्णुसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरदवसिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय
साक्षात् वैराग्यमूर्ते प्रणम्रसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुरायते गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिया विष्णुः श्रीजगन्नाथाय ते नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते जयदां सुरदोपङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो कृष्णारभे सेव्यमानो स्मरामि श्रीबण्डासरसारम्भी वंशीवरत्तरस्थिता कर्षन्वेनुस्वनिर्गोपिर्गोपीनाथश्रीस्तु तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपादमहमन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरि ओं तत्सत् ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മലപ്പുറത്താണ്. ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ സത്സംഗത്തിനായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇന്നലെ ഒരു സത്സംഗം രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇന്നും രാവിലെ ഉണ്ട്, പിന്നെ വൈകിട്ടും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 15-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പോൾ ഈ 4 കുമാരന്മാർ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, 7-ാമത്തെ കവാടത്തെത്തിയപ്പോൾ അവരെ തടയുകയാണ് ജയവിജയന്മാർ. അതിൽ ക്രുദ്ധരായി അവർ ശപിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യരല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പോയി പ്രക്കട്ടെ എന്ന് ശാപം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ ജയവിജയന്മാർക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നുകയും അവർ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് തന്നെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി സമേതനായിട്ട് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കുമാരന്മാരിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപത്തെ. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ദേവന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞാവ്രജന്തി അഗഭിദോ രജാനു അനുവാദത് ശൃണ്വന്തി യേ അന്യാ വിഷയാ കുകതാമധിഗ്നി യാസ്തു ശ്രുതാ ഹതഭഗൈർ നൃഭിർ അട്ടസാരസ് താംസ്താൻ ശിവന്തി അശരണീഷു തമശുഹന്ത. ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മദേവൻ മറ്റ് ദേവന്മാരോട് പറയുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര രൂപത്തെ വർണ്ണിച്ചതിന് ശേഷം പറയുകയാണ്, നിർഭാഗ്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഭഗവാനെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചർച്ച ചെയ്യാൻ അയോഗ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ബുദ്ധിയും സംഭ്രമത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് യോഗ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അന്നേരം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിൽ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുന്നതും നിർഭാഗ്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇത്രയും സമയം അവസരവും കിട്ടിയിട്ടും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം
മറ്റ് നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നിർഭാഗ്യതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. ആരാണോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ മറ്റ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അവർ അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൊടു അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തള്ളിപ്പെടുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. യേ അഭ്യർത്ഥിതാം അവിചാനോ നൃഗതിം പ്രപന്ന ജ്ഞാനം ച തത്വവിഷയം സഹധർമ്മം യത്ര നരാധനം ഭഗവതോ വിതരന്തി അമുഷ്യ സമ്മോഹിത വിതതയാ ബത മായാതി. ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവന്മാരെ, മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസരമാണ്. സാക്ഷാൽ ദേവന്മാർക്ക് പോലും മനുഷ്യജന്മം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം എന്താ? മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ധർമ്മം എന്താണെന്നും സത്യം എന്താണെന്നും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും അവർ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി ആ മനുഷ്യജന്മം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി മായാശക്തിയിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. വിതതയാ ബത മായാധി, മായയിൽ പെട്ട് പതീതനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മായ ബാധിച്ചു എന്നാണ്. യച്ഛാവ്രജന്തി അനിമിഷം വൃഷഭാനുവൃത്യ ദൂരേ യമാഹി ഉപരിണ സ്പൃഹനീയശീല ഭർത്തുർമിതാ സുയശസ കഥാനുരാഗ വൈക്ലവ്യഭാഷ്പ കലയാ പുലകികൃതാംഗ. ആരാണോ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്, ദേഹത്തിൽ രോമാഞ്ചം വരുന്നതും ഗദ്ഗദനായിട്ട് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നതും, ആ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആരാണോ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്, അതായത് അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിഭാവം ആരുടെ ഉള്ളിലാണോ ജാഗൃതമായിട്ടുള്ളത്, ആ വ്യക്തി വേറൊരു ധ്യാനമോ തപസ്സോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ അധികം താമസിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയും. ഇവിടെ അടുത്ത ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഈ ധാമം എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ്. ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ധാമം വൈകുണ്ഠം ബ്രഹ്മദേവനും മറ്റ് ദേവന്മാർ പോലും കൊതിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. തദ്വിശ്വഗുരോവധികൃതം ഭുവനൈകവന്ദ്യ ദിവ്യം വിചിത്ര വിബുധാഗ്ര്യ വിമാനശോചി ആഭൂപരം മൂഢമപൂർവമുപേത്യ മായാബലേന മുനയസ്തതോ വികുണ്ഠം. അങ്ങനെ സനക, സനാതന, സനന്ദന, സനത്കുമാര ഋഷികൾ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഒരുപാട് ആനന്ദം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഇത് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, ക്ഷമിക്കണം. കാരണം വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച ആ ഒരു അനുഭൂതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാം. ഭഗവാൻ അവർക്ക് ദർശനം നൽകുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു കൈ ഗരുഡൻ്റെ തോളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, മറ്റു കൈയിൽ ഒരു താമര ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. പിന്നെ മകരകുണ്ടലങ്ങൾ നല്ല തിളക്കത്തോടു കൂടി കാണപ്പെട്ടു. ആ മകരകുണ്ടലത്തിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കവളത്തിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്, ആ ശ്ലോകം എടുക്കട്ടെ.
ആ ഭഗവാന്റെ ദേഹകാന്തി ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പോലും പുറകിലാക്കി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. സാക്ഷാൽ മഹാദേവനാലും എല്ലാ ദേവന്മാരാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ആ പരമോന്നത ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഋഷിമാർ ഭഗവാനെ എത്ര കണ്ടാലും മതിയാകാത്ത വിധം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ചു, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ. അടുത്ത 43ാമത്തെ ശ്ലോകം അത് നമുക്ക് നോക്കാം. തസ്യാരവിന്ദനയനസ്യ പാദാരവിന്ദ കിഞ്ചൽക്കമിശ്ര തുളസീ മകരാന്തവായു അന്തർഗതാസോ വിവരേണ ചകാര തേഷാം സംക്ഷോഭമക്ഷരജുഷാം അഭിചിത്തതൻവോ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തെ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന തുളസിയുടെ ഗന്ധം 4 കുമാരന്മാരുടെ നാസികയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആ സമയത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരു പ്രത്യേകതരം ഉണർവ് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും കാലവും ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തെയായിരുന്നു ഇവർ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര രൂപം കാണുകയും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിൻ്റെ ആ ഗന്ധം, തുളസി ദളവും കൂടെ മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള ആ ഗന്ധം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു 4 കുമാരന്മാർക്ക്. തേ വൈ അമുഷ്യവദനാസിതാ പത്മകോശം ഉദ്വീക്ഷ്യ സുന്ദരതരാധരകുണ്ഡഹാസം ലബ്ധ്വാ ശീർഷ പുനരവേക്ഷ തദീയമംഗ്രീ ദ്വന്ദ്വം ന കാരുണാമണിശ്രായണം നിധാത്യ. ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മുഖം ഒരു താമര പോലെ കാണപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ചിരി, മന്ദഹാസം, ആ ഭഗവാന്റെ വായുടെ ഉള്ളിലുള്ള പല്ലുകളൊക്കെ മുല്ലമൊട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ സുന്ദരമായ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് സംതൃപ്തി ഋഷിമാർക്ക് തോന്നി. വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ കൊതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം അനുഭൂതിയാണെന്ന് ബ്രഹ്മദേവനോട് പറയുകയാണ്. ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ തൃപ്തി തോന്നുകയും ചെയ്യും, പക്ഷെ കൂടുതൽ കാണാൻ തോന്നുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു അതൃപ്തി എപ്പോഴും കാണും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അഭിവാഞ്ചകളും തൃപ്തിപ്പെടും, പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിന് ഇനിയും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് അവർ ഭഗവാനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിലെ നഖത്തിൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു. അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങളെ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു. കാരണം ഭഗവാന്റെ നഖം നല്ല വെളുത്ത നഖമാണ്. ഈ ചന്ദ്രൻ്റെ നിലാവ് പോലെ നല്ല വെളുത്ത നഖമാണെങ്കിലും അതേ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം വളരെ മൃദുലമായതുകൊണ്ട് ഒരു ചുവപ്പും വെളുപ്പും കൂടെ കലർന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം രത്നത്തെ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിലെ നഖങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിലെ ഭംഗി വീണ്ടും വീണ്ടും കുമാരന്മാർ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ രൂപത്തെ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹൃദയത്തിലാക്കി എന്ന് പറയുന്നു. പുംസാം ഗതിം മൃഗേതാമിഹ യോഗമാർഗേർ ധ്യാനാസ്പദം ബഹുമതം നയനാഭിരാമം പുംസ്തം വപുർ ദർശയാനം അനന്യസിദ്ധേർ ഔത്പത്തികാ സമഗ്രൻ യുതന്മഷ്ടഭോഗി. അഷ്ടാംഗ യോഗപ്രകാരം യോഗികളെല്ലാം ആരെയാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു രൂപമാണ് ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. അത് സാങ്കല്പികമല്ല, പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത് ഈ 4 കുമാരന്മാരും തെളിയിച്ചു എന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും എല്ലാവിധ സിദ്ധികളും ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തും എല്ലാ സിദ്ധികളും അതിൻ്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ 8 സിദ്ധികൾ ലഭിച്ചാലും
ഭഗവാന്റെ ഈ അളവിൽ ആ സിദ്ധികൾ ലഭിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. കുമാര ഊചോ യോ അന്തർഹിതോ ഹൃദിഗതോ അഭിദുരാത്മാനം ത്വം സോ അദ്യേവ നോ നയനമൂലം അനന്തരാധ യർഹ്യേവ കർണ വിവരേണ ഗുഹാം ഗതോ ന പിത്രാനുവർണിതരഃ ഭവത് ഉദ്ഭവേന. മാരന്മാർ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഭഗവാനെ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങേ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങേ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങേ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് അനന്തനായിട്ടും അനന്ത രൂപങ്ങളെടുക്കുന്ന അങ്ങേ നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കണേ, കുമാരന്മാർക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ? നീചന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ യ അന്തർഹിതാഹൃദീഗത അഭി ദുരാത്മാനം, ദുരാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങേ കാണാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ അനന്തനായ അങ്ങേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കുമാരന്മാർക്ക് വിഷമം തോന്നി. അതായത് ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പാർഷദരായിട്ടുള്ളവരെ ശപിച്ചു ഞാൻ എന്നൊരു കുറ്റവും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദുരാത്മാക്കൾക്ക് അങ്ങേ ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളും ദുരാത്മാക്കളായിരിക്കും. അതല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ തടഞ്ഞത്. അതും കൂടാതെ നമ്മൾ ശപിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മൾ അങ്ങേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കുമാരന്മാർ പറയുക, നമ്മുടെ പരംപിത ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിരിക്കുന്നു. അത് അങ്ങയെക്കുറിച്ച് കേട്ടതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് അടുത്തൊരു ഉദാഹരണമാണ്, ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. ഇത് ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയല്ലെന്ന്. ഭാഗവതവും ഇതൊക്കെ, കാരണം അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് 4 കുമാരന്മാർ പറയുന്നു. തം ത്വാം വിധാമ ഭഗവൻ പരമാത്മതത്വം സത്വേന സംപ്രതീരതി രചയന്തമേഷാം യത്തേ അനുതാപവിദിതേ ദൃഢഭക്തിയോഗേ ഉദ്ഗ്രന്ഥയോ ഹൃദി വിദുർ മുനയോ വിരാഗ. അങ്ങാണ് പരമസത്യം എന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആധാരമാണ്. അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും രജോ ഗുണത്തിൻ്റെയോ തമോ ഗുണത്തിൻ്റെയോ മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ രൂപം ആത്മീയമാണ്, അത് നിത്യമാണ്, ശാശ്വതമാണ്. ഈ ഒരു സച്ചിദാനന്ദ രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ, അങ്ങയുടെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ. അത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ കുമാരന്മാർ പറയുന്നത്? ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതുവരെ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് കേട്ടതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും കള്ളമല്ല, സാങ്കല്പികമല്ല, അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. രണ്ടാമത്, അങ്ങ് പരമസത്യമാണ്, പരമോന്നതനാണ്, പരിശുദ്ധനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആധാരമാണ്. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിന് നാശമില്ല, അങ്ങയ്ക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും അറിയാം. അങ്ങയുടെ ശരീരം ആനന്ദമയാണ്, അതാണ് സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം വേണം. ആ കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അചഞ്ചലമായ ഭക്തി വേണം. അചഞ്ചലമായ ഭക്തി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഹൃദയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കുമാരന്മാർ വരുന്നത്. തം ത്വാം വിധാമ ഭഗവൻ പരം ആത്മതത്വം. നമ്മൾ അറിയുന്നു, വിധാമ ഭഗവൻ, അങ്ങ് പരമാത്മതത്വം, അങ്ങ് പരമോന്നതമായ സത്യമാണ്. സത്വേന, പരിശുദ്ധ സത്വമാണ്. സംപ്രതീരതീം രചയന്തമേഷാം യത്തേ അനുതാപവിദിത്വ ദൃഢഭക്തിയോഗ. ദൃഢഭക്തിയോഗ, ദൃഢതയോടുകൂടി അങ്ങയുടെ ഭക്തി പരിശീലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉദ്ഗ്രന്ഥയ, മറ്റൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഹൃദി
ഹൃദയത്തിൽ വിധു അറിയുന്നു മുനയ വിരാഗ. അന്നേരം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ വേണ്ടുന്നത്? അങ്ങയോടുള്ള അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, ഉറച്ച ഭക്തി വേണം. ആ ഉറച്ച ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? അത് അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരിലൂടെ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരിലൂടെ മാത്രമേ അവരുടെ കാരുണ്യത്താൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തി ലഭിക്കും. ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും. എന്താണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഭക്തി? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. വേറെ ഒരു കാര്യവും ഭഗവാനല്ലാതെ വേറൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ഹൃദയാംഗതമായി ജപിക്കുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം, ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. അങ്ങനെ അതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തി. അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയോ കർമ്മത്തിൻ്റെയോ ആവരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണ അനുശീലനം. കൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും, ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തി. പിന്നെ കർമ്മത്തിൻ്റെയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ആവരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായിരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസ്വാദനം. ഒരു തരത്തിലുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളും നമ്മൾ ഭക്തിയിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഇനി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആവരണവും വരരുത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഗോലോകത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് തെറ്റാണോ? അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഗോലോകത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്ന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലാതെ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തു പറയുന്നേ, ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലാണെന്നിരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ല. കാരണം വീട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ വ്യക്തിയോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ആ വ്യക്തിയായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ ഈ താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ്. അതായത് ഒന്ന്, ഇവിടെ നമുക്ക് സുഖഭോഗങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് വീണ്ടും ആ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം. അതായത് വളരെ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു പെൺകുട്ടി സ്നേഹിക്കുകയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തിലെ ആവശ്യകതകളൊക്കെ ആ വ്യക്തിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് കർമ്മമിശ്രിത ഭക്തി. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ സുഖങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, എല്ലാവരും എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല ഉറക്കം, എന്നെ ആരും വഴക്ക് പറയാൻ പാടില്ല, എല്ലാവരും എന്നെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭക്തിക്ക് പകരമായിട്ട് ഇതിനെയാണ് കർമ്മമിശ്രിത ഭക്തി. ഇനി ജ്ഞാനമിശ്രിത ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലും സുഖഭോഗങ്ങൾ തേടിപ്പോയിട്ടും അതിലൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചടി കിട്ടി. അങ്ങനെ തിരിച്ചടി കിട്ടി അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അപമാനങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു, ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആ ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി, അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് ഇഷ്ടമുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ പകരം ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആ വ്യക്തി ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഭക്തി, യഥാർത്ഥ ഭക്തിയല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഭക്തി ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഒന്നുകിൽ കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം മിശ്രിതം. അതായത് നമ്മൾ മോചിതരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ
സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി, ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ്. ഇത് രണ്ടും പരിശുദ്ധ ഭക്തിയല്ല. ഇത് കൂടാതെ മൂന്നാം തരത്തിൽ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുണ്ട്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭക്തി എങ്ങനെയായാലും നല്ലത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ, അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെ ഒരു ദിവസം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. പക്ഷേ കർമ്മമിശ്രിത ഭക്തി, ജ്ഞാനമിശ്രിത ഭക്തി, ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനോട്ട് അടുക്കാൻ ഒരു തടസ്സമായിരിക്കും. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയല്ല. ഇത് കൂടാതെ അടുത്തൊരു ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ധികൾ കാംക്ഷിച്ചുള്ള ഭക്തി. സിദ്ധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ. അതായത് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത് ഭക്തിയിലൂടെ എനിക്ക് മറ്റൊരാളുടെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും, മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, ഞാൻ നല്ല ഭക്തനാണെന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ അംഗീകരിക്കണം. അതാണ് സിദ്ധി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കണം, എല്ലാവരും എന്നെ അംഗീകരിക്കണം, എല്ലാവരും എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സായിട്ട് മാറണം. ഇത് മൂന്നും ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാണ്. എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിദ്ധിയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാണില്ല. അത് കൂടുതലും ഗുരുസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അന്നേരം നമ്മൾ കൂടുതലും കർമ്മമിശ്രിത ഭക്തി അതിലായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പല തിരിച്ചടികൾ ലഭിച്ച് അതിൽ മടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ ഒരു ആശ്രയമായിട്ട് കാണുന്നു. ഓക്കെ, അതും തെറ്റാണ്. കർമ്മവും തെറ്റാണ്, ജ്ഞാനവും തെറ്റാണ്. പക്ഷെ ഇത് കൂടാതെ ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ പല പല നേട്ടങ്ങൾ, ബഹുമാനം, എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുക, എല്ലാവരും എന്നെ ആരാധിക്കുക, ഭക്തനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനം, ബഹുമതികൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ? എൻ്റെ ഓരോ കഴിവുകൾ കണ്ടിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അതിനു വേണ്ടി ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നു. ഇത് മൂന്നും ഭക്തിയിൽ തടസ്സമാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തിക്ക്. അന്നേരം പരിശുദ്ധ ഭക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സേവനങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോഴും അത് കർമ്മമിശ്രിത ജപമാകാം, ജ്ഞാനമിശ്രിത ജപമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധി കാംക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ജപമാകാം. ജപം പോലും, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പോലും ഇതേപോലെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അതായത് ജപത്തിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരരുത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കണം. അതാണ് കർമ്മമിശ്രിത ജപം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ജപം, ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടണം, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്നാഗ്രഹിക്കും. അത് മോക്ഷം. ഇനി എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം. അതായത് ജപത്തിലൂടെ എൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും എൻ്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കണം, അവർക്ക് എൻ്റെ കഴിവുകളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഈ മൂന്ന് ജപവും തെറ്റാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസ്വാദനത്തിലും താല്പര്യമില്ല, ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനും താല്പര്യമില്ല, ബഹുമാനം, ബഹുമതിയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ മാത്രം താല്പര്യം. എന്നാൽ ഇത് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ? ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മൾ പോലും അതിനെ ചിലപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ലായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനത് പല പ്രാവശ്യവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് സത്സംഗം കേൾക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ഏകദേശം അറിയാം. പക്ഷേ അധികം സത്സംഗം കേൾക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സത്സംഗം കേൾക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവർ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴോ കാണുമ്പോഴോ അവരുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചില പരിശുദ്ധ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അവർ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലല്ല എന്ന്. അത് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനും താല്പര്യമില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുജി ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് അവരുടെയും തെറ്റായിരിക്കത്തില്ല, കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല. കാരണം സത്സംഗത്തിൽ വന്നിട്ട് പോലും, അതായത് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലെ പല ഭക്തർക്കും അറിയാം. അതായത് എന്തിനേറെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലുള്ള ഭക്തരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുതിയതായിട്ട് സത്സംഗം കേട്ട ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉടനെ
ഞാൻ പോലും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയിൽ എത്താൻ ഒരു കാരണം വേണ്ട. അത് തെറ്റാണോ സ്വാമി? തെറ്റല്ല ബ്രോജി. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? ആ പരമോന്നത ലക്ഷ്യമല്ലേ, പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തി. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തെറ്റാണ്. മനസ്സിലായി? അതായത് നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അത് തെറ്റല്ല, അത് കുറച്ചാണെങ്കിൽ പോലും. പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ കാര്യവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് കഷ്ടിച്ച് പാസ്സായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി നേടിയെടുത്താൽ മതി എന്നാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് വലിയൊരു കളക്ടർ ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻജിനീയർ, ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ മാർക്ക് വേണ്ടേ? മാർക്കും വേണം, നല്ല കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം, അവിടെയും നന്നായി പഠിക്കണം, അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച് പോകണം. അതായത് നമുക്ക് അത്രയും അത്രയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ്സായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. അന്നേരം ഇത് കമ്പൽസറി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല, അല്ലേന്ന് വെച്ചാൽ ആണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പാസ്സായാൽ മതി എങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതായത് നരകയാതനകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് തന്നെയല്ലേ വലിയ കാര്യം. നരകത്തിൽ പോകാതെ ഇരിക്കുക എന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. ഇനി ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സ്വർഗലോക പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിന്നും വലുതായിട്ടുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അനുസരിച്ചിരിക്കുക. ഇനി അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാർഗറ്റ് അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അധികം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, ഇത്രയും ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംതൃപ്തിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അതിൻ്റെ പകുതി പോലും നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് പരമാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നത് ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതും കൂടെ ആലോചിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ല, ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അന്നേരം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികളാണ് പൂന്താനം, കുറൂരമ്മ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭക്തർ. അവർ കഷ്ടതകളിലൂടെ അവർ അത് പഠിച്ചതല്ല, അവരുടെ മനോഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് പാഠം ലഭിക്കുകയാണ് അവരുടെ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലൂടെ. അവർക്ക് കഷ്ടതകൾ ലഭിച്ചത് അവരെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കത്തില്ല പരിപൂർണമായിട്ടും. കാരണം ആ കഷ്ടതകൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ചരിതം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്രയും കഷ്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലും അവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം ഉറച്ചതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ പോകുന്ന രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ അധികം പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയില്ല. പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കഴിയൂ. ഇത് മനസ്സിലായോ രമേഷ് പ്രഭുജി? അന്നേരം പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100ൽ 100 മാർക്ക് എന്നാണ്. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാലോ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഉയർന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് അതിലൊക്കെ കയറണമെങ്കിൽ 100ൽ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു 90 മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 100ൽ 90 മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് 93 മാർക്ക് 95 മാർക്ക് കിട്ടിയാലും ആ ഒറ്റ മാർക്കിൻ്റെ പുറകെ, അരമാർക്കിൻ്റെ പുറകെ സീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. അന്നേരം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാൻ കഴിയും? ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ? കാരണം അത്രത്തോളം കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട്. അന്നേരം അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നത ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇതാണ് വഴി. അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അത് നല്ലതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇഹ അവിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവ്യയോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപി യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മാധോ ഭയത്.
അന്നേരം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ഒരു മാർഗത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ ഈ വഴി, അതായത് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയാണ്. ആക്ച്വലി ഭക്തിയുടെ തുടക്കം കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയാണ്. എങ്ങനെ? ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാനും ഉയർന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താലും മതിയെന്ന്. അതായത് ഭക്തിയുടെ പരമോന്നത തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടാലും ഇത് വലിയ വലിയ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം പരിശുദ്ധ ഭക്തി അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ. ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്ന്. പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതും പെർഫെക്റ്റാണ്, ഞാനും പെർഫെക്റ്റാണ്. ഇത് എൻ്റെ കഴിവല്ല. പക്ഷേ ഭക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് പെർഫെക്റ്റാണ്. അതെൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ആചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. 100-ൽ 100 മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും 80 മേടിക്കുക, 70 മേടിക്കുക, 50 മേടിക്കാമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ പാസിങ് 40-41 മേടിക്കുക, 42 മേടിക്കാൻ ക്രമേണ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് 100-ൽ 100 മേടിച്ചേ പറ്റൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ തിരുപ്പതി അവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ പടികൾ കയറിയാണ് നമുക്ക് മുകളിൽ പോകേണ്ടത്, അല്ലേ? അന്നേരം നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഇത്രയും പടികൾ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത്രയും പടികൾ കയറണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. ഓരോരോ പടികൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് തളരുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, വീണ്ടും പടി കയറുക, വീണ്ടും റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, വീണ്ടും പടി കയറുക, വീണ്ടും റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, വീണ്ടും പടി കയറുക, കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ, മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താവും? കുറേ മണിക്കൂർ നടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ എത്തും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലതല്ലേ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്ന് സ്ലോലി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു. പക്ഷെ ഈ ദൂരം കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും നടക്കണമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു ഭക്തൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും സ്വാമി? നല്ലൊരു ചോദ്യം. ഇത് തന്നെ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യം. അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം. വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും താല്പര്യമില്ല. അവരുടെ പ്രവൃത്തി, അവരുടെ സംസാരം എപ്പോഴും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. എപ്പോഴും പ്രഭാഷണം എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും എപ്പോഴും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തി പരിശുദ്ധനാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, അല്ലേ? ചിന്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചല്ലേ സംസാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചല്ലേ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എന്താണ്, നമ്മുടെ സംസാരം എന്താണ്? പ്രവൃത്തി സംസാരം വെച്ചേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ വ്യക്തി 24 മണിക്കൂർ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തിയും സംസാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തകളെ അളക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ സംസാരവും അതൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ രൂപവും യഥാർത്ഥ ഉള്ളിലിരിപ്പും പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ല. അല്ല, അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് 24 മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആർക്കും 24 മണിക്കൂർ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം നിന്ന് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ദിവസം നിന്ന് നോക്കുക. ഒരു 3 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്. മനസ്സിലായി? ഒരു 2-3 ദിവസം ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്, സംസാരം എങ്ങനെയാണ്, ചിന്താഗതി എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ ചിന്താഗതി, സംസാരം, പെരുമാറ്റം, പ്രവൃത്തി ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഇനി പരിശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആസ്വാദനം, അല്ലേ?
ആസ്വാദന വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു, ആസ്വാദനത്തിൽ ഒരു അത്യാഗ്രഹം, അധികാരമോഹം, അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തനല്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളി കൃഷ്ണൻ മാത്രം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനല്ലാതെ വേറെ ഇവിടെ ഒരു ചിന്ത വരാൻ പാടില്ല. സംസാരം വേറൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. വേറൊരു കാര്യത്തിലും ആർത്തി കാണാൻ പാടില്ല, കാശിനോടോ പേരിനോടോ പ്രശസ്തിയോടോ. അങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിവാഞ്ച ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയ കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയല്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളത്, അതായത് 100% നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അയാൾ ഭക്തനേ അല്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ വരെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എപ്പോൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തുന്നു, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ചൂത് കളിക്കുന്നു, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നു, എങ്കിൽ പിന്നെ ഭക്തനേ അല്ല. ജപിക്കുന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ജപിക്കുന്നില്ല. അന്നേരം ഒരു 16 മാല ജപം പിന്നെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഭക്തനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഭക്തനാണ്. ഇനി ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുകയും 16 മാല ജപിക്കുകയും തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഭക്തൻ പോലുമല്ല. ഇനി പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നിനോടും താല്പര്യം കാണരുത്. ഒന്നിനോടും. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ താല്പര്യം കാണണം, കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തതാണെങ്കിൽ തീരെ താല്പര്യം കാണരുത്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴേ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുണ്ട്, ഇറ്റ് ടേക്സ് വൺ ടു നോ വൺ. അതായത് ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ആയാലേ മറ്റൊരു വ്യക്തി അങ്ങനെയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രവചിക്കുന്ന ശിവഭക്തൻ, ദേവീഭക്തൻ, ക്രിസ്ത്യൻസ്, മുസ്ലിംസ്, ഇവരിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണോ പ്രവചി? അല്ല. ക്രിസ്ത്യനാണെങ്കിലും ശിവഭക്തൻ, ദേവീഭക്തൻ, ഇതെല്ലാം ആ പരമസത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികളാണ്. പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഇപ്പോൾ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ അല്ലേ? അന്നേരം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഇനി അവിടെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ശക്തനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ. ഇനി മഹാദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുസ്ഥാനത്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഗുരുവാണ് മഹാദേവൻ. പിന്നെ ദേവിയും ജഗദംബിക ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അന്നേരം ഇതെല്ലാം നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത് ഓരോരോ സ്റ്റേജസ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോവാണ്. ഇതെല്ലാം ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാലേ മുകളിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധിയുടെ പരമോന്നത തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണഭക്തി തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവർ പരിശുദ്ധ ഭക്തരാണോ അല്ലയോ, ഇവർ ഏത് മാർഗത്തിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തി പരിശീലിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ മഹാദേവനെ ഉപാസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മഹാദേവനെ ഉപാസിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ മഹാദേവൻ അനുഗ്രഹിക്കും. ദേവി ഉപാസനയിലും അതേപോലെ തന്നെ. ഇനി ക്രൈസ്തവ മതമാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെയും ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റാരെയും ദ്രോഹിക്കരുത്. ആ ബൈബിൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം. ബൈബിള് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുന്നു, ക്രൈസ്തവ രീതിയിലുള്ള നാമജപങ്ങളൊക്കെ ചെവിക്കാം, അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകും. മനസ്സിലായോ പ്രഭുജി? ഹരിപ്രഭു, ക്ലിയറായോ? അന്നേരം നമ്മൾ ഏത് പാത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തി ഫോളോ ചെയ്യാം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതെല്ലാം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണനിലേക്കാണ്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് സത്യം അതാണല്ലോ. അതാണ്. കാരണം മറ്റേത് മതങ്ങളിലും ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ക്ലിയർ അല്ല. ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി പറയുന്നത് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിലാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കറക്റ്റാണ്. അത് എത്രത്തോളം അവർ ബൈബിളും ഖുറാനും അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ഇനി മഹാദേവനിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ മഹാദേവനെ ആരാധിക്കൂ, ഓക്കെ, തെറ്റില്ല, കറക്റ്റാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് മഹാദേവൻ. അതുകൊണ്ട് മഹാദേവനെ പൂജിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അത്
അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ, തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആത്മീയ അറിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ ഏത് മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്താലും അത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ, മറ്റു മതക്കാർ വെജിറ്റേറിയൻ പോലുമല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകും സ്വാമി? നമ്മളങ്ങനെ കുറ്റം പറയരുത്. അവർക്കതേ അറിയും, ഓക്കെ, അത് ഫോളോ ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നു. അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തെങ്കിലും പറയാമല്ലോ. അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ അത് അനുവദിക്കുന്നുകൊണ്ട് അവർ കഴിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ. പക്ഷെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ലല്ലോ. അവരെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റുകാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അവർ പിന്നെയും ബൈബിളെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഖുറാനെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ പിന്നെയും നോയമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കാറില്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മമാർ മാത്രമാണ് വ്രതങ്ങളും അതൊക്കെ ഇട്ട്, ആണുങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും എടുക്കാറില്ല. നമ്മൾ കൂടുതലും കള്ളുകുടിയും മാംസഭക്ഷണത്തിലും ലഹരി അതൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതലും അമ്മമാരാണ് കൂടുതലും വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ഏകാദശി വ്രതങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്. ആണുങ്ങൾ പൊതുവെ അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും നോക്കുന്നില്ല. നോയമ്പ് കാലത്ത് അവർ ആ ഒരു മാസം മൊത്തം അവർ അത് നോക്കും. ഇനി രാത്രി മുഴുവൻ എല്ലായിടത്ത് കഴിക്കുമെങ്കിലും രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ പിടിച്ചിരിക്കേണ്ടി. അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ? രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ. അതും അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്തെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുന്നില്ലേ? നമ്മളാണെങ്കിൽ തീരെ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെക്കാട്ടിയും ബെറ്റർ എന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല, പക്ഷെ ഏകദേശമാണ്. കാരണം അവർക്കറിയാവുന്ന അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ലേ? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഹരിപ്രഭു പിന്നെ കമൻസ് ഒന്നും ഇട്ടില്ല. പ്രഭുജി കമൻസ് പെട്ടെന്ന് ഡിലീറ്റും ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റി? ഓക്കെ അല്ലേ? പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതോ എന്തെങ്കിലും വേറെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അന്നേരം പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പരിശുദ്ധ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ പരമാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരീരമല്ലല്ലോ. അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ഹിന്ദു ആയാലും ശരി, മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ശരി, ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും ശരി, ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ശരി, അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉപാധികളാണ്. ശരീരം തീരുന്നതോടുകൂടി അത് തീരുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു, ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് തീരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവാണല്ലോ. ആത്മാവ് വരുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്താണ്. അന്നേരം ആത്മീയ ലോകം ഭഗവാന്റെ ലോകം, വൈകുണ്ഠം, അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം ആ ലോകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അന്നേരം പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ജീവിത രീതി, യഥാർത്ഥ ജീവിത രീതി. ഒരു ആത്മാവ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തി. ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ പരമോന്നത അവസ്ഥയാണത്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അന്നേരം നമ്മൾ ഹിന്ദു ആയാലും ശരി, മുസ്ലിം ആയാലും ക്രൈസ്തവനാണെങ്കിലും ഏത് ജാതിക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും മനുഷ്യരായാലും മൃഗമാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൃഷ്ണഭക്തരായിരിക്കേണ്ടവരാണ്. ആ ഒരു സത്യത്തെ ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഞാൻ കൃഷ്ണഭക്തിയിലായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, പരമാർത്ഥമാണ്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം നമ്മൾ വേറെ ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ? ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ വ്യക്തത ഇല്ല. എല്ലാം അവ്യക്തമായിട്ട് ഈശ്വരനെ പൂജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഈശ്വര അറിവിലേക്ക് എത്താനുള്ള യോഗ്യത നേടിയെടുത്താലേ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഒരു
10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്യണ്ട, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പം പഠിക്കേണ്ട, ഇപ്പം ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി. അന്നേരം അതേപോലെയാണ് ബൈബിളിലാണെങ്കിലും ഖുറാനിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവാണത്. അത് തെറ്റല്ല. അവരുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്, അത് തെറ്റില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇനി നമ്മുടെ മാത്രമാണ് ശരി, അവരുടെ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താ, അവർക്ക് ലഭിച്ച അറിവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അന്നേരം ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാം കറക്റ്റാകുന്നത്. അന്നേരം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ട്. കാരണം അതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അച്ഛനുമായിട്ട് വഴക്ക് കൂടി പിരിഞ്ഞു പോയൊരു മകൻ, വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു മകൻ, ആ മകൻ ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ആ മകന് തൃപ്തി വരത്തില്ല. കാരണം എന്താ, അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത്. കാരണം അച്ഛൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലാണ്, അച്ഛൻ ഒരുപാട് സ്വത്തുവകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ മകന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് പുതിയൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കാരണം മറ്റേത് ആരാധനയെക്കാട്ടിയും നമുക്ക് ഏറ്റവും തൃപ്തികരമായിട്ട് തോന്നും, നമുക്ക് കൂടുതൽ സംതൃപ്തി, ഒരു സമാധാനം, സന്തോഷം, ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടും കൃഷ്ണഭക്തിയിലൂടെ. മറ്റൊരു ദേവ ആരാധനയിലും ഇത്രത്തോളം സംതൃപ്തി നമുക്ക് ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. മറ്റേത് ദേവ ആരാധനയിലും നമുക്കൊരു താല്പര്യം കാണും, നമ്മുടെ ഈ കാര്യം നടക്കാനും ആ കാര്യം നടക്കാനും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തുള്ള എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹരകൃഷ്ണമതം ജപിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആനന്ദം, ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആനന്ദം, അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം മറ്റ് ഏത് ആരാധനയെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയിലാണ്. അന്നേരം ഏത് കലാരംഗം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ചിത്രമാണ്. ഭഗവാൻ ഓടക്കുഴലും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രൂപം കാണാൻ എത്ര കണ്ടാലും നമുക്ക് മതി വരത്തില്ല. ഇനി പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഒരു 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 ഇത് വരുമെന്നുള്ള ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലിംഗ് വരും. ഒരു സിനിമാ പാട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോൾ അല്ലേ, അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ഗുരുവായൂർ നമ്മളെ ഇത്രയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അന്നേരം മറ്റെല്ലാ ദേവ എന്തിനേറെ പറഞ്ഞ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭയങ്കര ആകർഷണമാണ് കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും, ദേവീക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും മഹാദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും ഏത് ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും അവിടെ ഭാഗവത സപ്താഹം ആ ദേവന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എവിടെ ദേവപ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയാലും ഏത് ദേവനിരിക്കുക അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും ആ ദേവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭാഗവതം തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതല്ലേ, പൂന്താനം നമ്പൂതിരിപ്പാട് കൊട്ടിയൂർ അവിടെ വൈശാഖ മാസ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ പൂന്താനം അവിടെ ഭാഗവത സപ്താഹം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ആ ഭാഗവത രംഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മഹാദേവൻ കൊതിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ. അത് അത്രയ്ക്ക് ആകർഷകനാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് നമ്മൾ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇത്രയും ആകർഷണം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് അമ്മയോട് വലിയ ആകർഷണമായിരിക്കും അല്ലേ. ഒരു കൈക്കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞാരാണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ അമ്മ ആരാണെന്ന് അറിയാം. അത് വല്ലാത്തൊരു മാജിക് അല്ലേ അല്ലേ? കാരണം ആ കുഞ്ഞിന് അമ്മയോട് എന്തോ ഒരു ആകർഷണമുണ്ട്. അത് ആ കുഞ്ഞിന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ കുഞ്ഞിന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ബോധമുണ്ട്, അതായത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഈ അമ്മയാണ്. അത് മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും,
അത് മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയാണോ കാണുന്നത് അതാണ് അമ്മ. അത് അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു അത്ഭുതമല്ലേ. അന്നേരം അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഒരു ഡീപ്പ് ഫീലിങ്സ്, ഇമോഷൻസ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതാർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ പൊതുവേ കുട്ടികൾ കുറച്ച് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അമ്മയോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻ്റൊക്കെ പോകാറില്ലേ. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മക്കള് ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം, അമ്മയ്ക്ക് ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കാണുന്നില്ല അല്ലേ. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. നമ്മൾ ഏത് ജാതിയിലുള്ളവനാണെങ്കിലും, ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും, മനുഷ്യനാണെങ്കിലും, മൃഗമാണെങ്കിലും, എല്ലാവരോടും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഒരു ആത്മീയ ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. അന്നേരം ആ ബന്ധത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുക. പിന്നെ വളരെ മനോഹരമല്ലേ ഈ ലോകം, എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും, അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് എത്താതെ നമുക്കെല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ ലോകത്തെ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയിൽ മറ്റുള്ളവർ ബലിയാടായി മാറും. അവരെ അടിച്ചമർത്തും നമ്മൾ. അർഹതയില്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അർഹത നേടിയെടുക്കും. എന്താ? നിസ്വാർത്ഥത, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്. ഇതൊക്കെ ആത്മീയ ഗുണങ്ങളാണ്. ആത്മീയ ഗുണങ്ങൾ കൈവരണമെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജപിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭൗതികതയൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ ആത്മീയ അവബോധത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ പഠിക്കും. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ പഠിക്കും. അത് നിങ്ങൾ സത്സംഗത്തിലുള്ള ഭക്തർ അത് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ. ഒരു സത്സംഗത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ, ഒരു രക്തബന്ധം ഇല്ലാത്തവരോടും വലിയ അടുപ്പം തോന്നും നമുക്ക്. എന്തുകൊണ്ട്? അത് ആത്മീയതയാണ്, ആത്മാവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ശരീരമായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തൃപ്തിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ശരീരബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അതാണ്. നമ്മൾ ആത്മീയ അവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ശരീരമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവാണ്. പക്ഷേ ആത്മാവ് ശരീരമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യകതകളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരീരബോധം, ആത്മീയ അവബോധം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ആത്മീയ അവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ല, ഉറങ്ങത്തില്ല എന്നല്ല. ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ല, ശ്വാസം എടുക്കത്തില്ല എന്നുമല്ല. ഉദാഹരണം ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം എടുത്തതാണ്. അതായത് മൈക്കിൻ്റെ ഉദാഹരണം പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മളിപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആത്മീയമാണ്. ഇതേ ഫോൺ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭൗതികമായിട്ട് മാറും. അന്നേരം ഇത് ആത്മീയമാണോ ഭൗതികമാണോ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലിരിക്കും? എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരീരവും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ആത്മീയവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും സംസാരത്തിലും എല്ലാം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പുഷ്പത്തിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം വരുന്ന പോലെ, പുഷ്പത്തിൻ്റെ ഗന്ധം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും എല്ലാം ആ ഒരു പരിശുദ്ധി എല്ലാവർക്കും അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതാണ് ആത്മീയ ജീവിതം. അല്ലാതെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല. മരിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ല ഒരാൾ മുക്താവസ്ഥയിലെത്തുന്നത്. ശരീരത്തിനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധമായി, മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാക്കുക. ചിന്തകളിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, സംസാരം പരിശുദ്ധീകരിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മുക്താവസ്ഥയിലെത്തി.
വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. ഒരു മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തി ആ വ്യക്തിക്ക് കർമ്മദോഷങ്ങളില്ല, ഗ്രഹദോഷങ്ങളില്ല. അവർക്ക് കാശ് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, കാശ് ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ കാശ് വരും. ഒരു തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളില്ല, ദാരിദ്ര്യമില്ല. എല്ലാ തലത്തിലും ഉയർച്ചയായിരിക്കും. കാരണം പുണ്യം ഒരുപാട് കൂടും. അന്നേരം വീട്ടിലെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബദ്ധാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇത്രയും ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ റിസൾട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അത് ക്ലിയർ ആക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയില്ല. അന്നേരം ക്ലിയർ ആക്കണമെങ്കിൽ ജപിക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, പരിശുദ്ധ ജപമല്ല നമ്മുടേത്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്ന് സുഖത്തിലിരിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജപമാണ്. 10 നാമാപരാധങ്ങളിൽ ഒരു അപരാധമാണ് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നിരർത്ഥകമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ പുലർത്തുന്നത്, അത് എന്തായിരിക്കും? അപരാധമാണ്. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ എന്ത് പറ്റും? നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ തന്നെ നിർത്തുകയാണ്. അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. അതായത് ഒരു റൂം വൃത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കുകയും വേണം. എന്നിട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് വൃത്തിയാക്കിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും പുറത്തെടുത്ത ആ കച്ചടകളൊക്കെ ദൂരെ കളയുകയും ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അഴുക്കുകളെ മാറ്റി വെക്കുന്നില്ല. അവിടെ തന്നെ അഴുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കറങ്ങുകയാണ്. ഇത് കൂടാതെ പുറത്തുനിന്ന് വീണ്ടും അഴുക്കുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുഭവപ്പെടാത്തത്. കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, പൂർണ്ണ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ റൂം വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അഴുക്ക് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അഴുക്ക് കോരി അത് പുറത്ത് കളയണ്ടേ? എന്നിട്ട് വേറെ അഴുക്ക് വരാതിരിക്കാനും നോക്കണ്ടേ? ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അന്നേരം ഭൗതികം എന്താണ്, ആധ്യാത്മികം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭൗതികതയെ മാറ്റി നിർത്തുക. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീട്, കുടുംബജീവിതം എല്ലാം കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ബുദ്ധി കഴിവെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവും. അത് മാറ്റിവെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെന്താ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത്. അയ്യോ, ഇത് ഭൗതികം, ഇത് ആധ്യാത്മികം. ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കുന്നത് ഭൗതികമാണ്. ഒരു തരത്തിലാണ്. കൃഷ്ണനെ മറന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. അത് കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിനോടൊപ്പം എങ്ങനെ ഭക്തി പരിശീലിക്കാം, ഭഗവാന്റെ സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സത്സംഗത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ കമൻസിലിടുക കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ സത്സംഗം, കാരണം ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു കുറേ കാലമായിട്ട്. കാരണം നമ്മുടെ കുറേ സേവനത്തിന് തിരക്കായി. ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറച്ചും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കണം. അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും അടിയനെ സഹായിക്കണം. അതുകൊണ്ട് 2-3 വർഷമായിട്ട് ആരൊക്കെ സത്സംഗം കേട്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, അവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഏകദേശം 43,000 ഫോളോവേഴ്സാണ്. അവർ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു എല്ലാ ദിവസവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5,000-6,000 ആൾക്കാർ വ്യൂസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന, ഹരി പ്രവീണ് വന്നു. പ്രഭുജി, കർമ്മഫല സിദ്ധാന്തത്തിന് തെളിവ് എങ്ങനെ പറയാം? കാരണം പൂർവജന്മ കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വിശ്വസനീയമോ? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രഭു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ, നമ്മുടെ ജന്മം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലേ? പൂർവ്വജന്മം കർമ്മം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്താം? ഈ ജന്മം ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെ. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല,
നമ്മുടെ കുടുംബ സാഹചര്യം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണല്ലോ. നമ്മൾ എവിടെ ജനിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആവണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സത്സംഗം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും കാണുന്ന ഓരോ ഭക്തരും, കാരണം 5,000ഓളം വ്യൂസ്, 5,000 ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യൂസാണ്, അതിൽ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിന് 5,000 വ്യൂസ് എങ്കിലും ഉണ്ട്. അന്നേരം ആ കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെ കമൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ അതിലിടുക. ഇതിലൂടെ എന്തിനാണ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, വേറൊരു ലക്ഷ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മോണിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിലൂടെ ഒരു ആഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു രൂപ പോലും കിട്ടുന്നില്ല, അതിൽ താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ സത്സംഗം അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു പ്രഭുജി പറയുന്ന പഴയ സത്സംഗം പോലെ തോന്നി. അതെ, കാരണം റീസൺ ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഈ 2-3 ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ സത്സംഗമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ശിഷ്യരെ, അതായത് നിങ്ങളെ മാത്രമായിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്ത്. കാരണം ഞാൻ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചില്ല. ഇത് ഒരു പക്ഷേ 1-2 പുതിയ ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും, അവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ സത്സംഗം എല്ലാം അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതായത് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് വെർഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി സത്സംഗം കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഞാനെപ്പോഴും ഇത്രയും കാലമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. പുറം ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഇതൊന്നും അറിയാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ സത്സംഗം എല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ആദ്യകാലം മുതൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട്, ഏറ്റവും ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതലായിരിക്കും ഇനി എല്ലാ സത്സംഗത്തിലും പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പുതിയ ഒരാൾ വന്നാലും അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഇട്ടതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടാം. അത് കുറേ പേർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കൂടുതൽ പേരിലേക്കും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും അടിയനെ സഹായിക്കുക. പ്രഭുജി, ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഓൺലൈൻ വ്യൂവേഴ്സ് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇടയ്ക്ക് അതില്ലാതെ ആയപ്പോൾ നിരാശ വന്നിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഇടൂ, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഉത്തരം പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഒരിക്കലും കമൻസിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാറില്ല, അറിയാമല്ലോ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു നേരമാണ്, നേരത്തേക്ക് 3-4 പ്രാവശ്യം സത്സംഗം എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഭാഗ്യമെന്നും പറയാം, നിർഭാഗ്യമെന്നും പറയാം. ഭാഗ്യം കാരണം ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി സത്സംഗം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ലൈവ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട്. 100-200-300 ആൾക്കാരോളം ഓരോ സ്ഥലത്തും വന്ന് അവരൊക്കെ സത്സംഗം കേൾക്കുന്നു, അവരൊക്കെ ജപിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. അന്നേരം അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെയാണ്. അന്നേരം രണ്ടും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. രണ്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനമാണല്ലോ, അല്ലേ? അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ 2-3 വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ സത്സംഗം കേട്ട നിങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിൽ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനും ഞാൻ പറയാം, ഞാനെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സേവകനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യത്തിനും നിങ്ങളെ എപ്പോഴും എന്നെ സമീപിക്കാം. അതിനെപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ എന്തൊക്കെ അറിവുകളാണോ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ കമൻസിലിടുക. അതിലൂടെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഭക്തർക്കും ആ കമൻസ് വായിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ചെയ്തത് നന്നായി ഗുരുജി. ഞാൻ കുറച്ച് ആയുള്ളൂ സത്സംഗം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ കമൻസിലിടൂ. കമൻസിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ സത്സംഗം വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിരിക്കും.
എന്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി നാളെ രാവിലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പേടിയാണ്. അതെന്തിനാ? ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരോടല്ല ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടും. അതിനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയല്ല. ആ വിഷയം ചില സമയത്ത് അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തെ ഒന്ന് ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല ഭക്തരല്ലേ? ഒരുപാട് ഭഗവാനെ അറിയുന്ന വ്യക്തികളാണ്, ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികളാണ്. അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുജി, ഗ്രൂപ്പൊക്കെ വന്ന് കൂടി ഓൺലൈൻ വ്യൂവേഴ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തതുപോലെ സ്വാമി. ആരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല, അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കുറച്ച് പേരെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സത്സംഗം ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വളരെ വിഷമമായിരുന്നു ഗുരുജി. വിൽ കണ്ടിന്യൂ, ഡോണ്ട് വറി കേട്ടോ. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വ്യൂവേഴ്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തതല്ല. ഓൺലൈൻ വ്യൂവേഴ്സായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുക്കും. അന്നേരം അതിപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പോകുന്നു കേട്ടേ. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഓൺലൈൻ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങളെന്നും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ ഇരുന്നും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഓൺലൈൻ വ്യൂവേഴ്സിൽ നിന്നും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയരുന്നവരാണ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഉയരുന്നവരാണ് ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് സേവനം ചെയ്യുന്നവർ. അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമാണ് ആശ്രമത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ. അന്നേരം എത്രത്തോളം ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്, സ്റ്റുഡൻസ് എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആകുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ടീച്ചർ കൂടുതൽ ടൈം കൊടുക്കണം. അന്നേരം ഒരിക്കലും ടീച്ചർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതല്ല സ്റ്റുഡൻസിനെ. ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഒരേപോലെയാണ്, എല്ലാവരും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഏത് സ്റ്റുഡൻറ്റിനാണോ കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം റെഡിയാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു തരത്തിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഭക്തർ, പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുരോഗമിച്ച് റെഗുലർലി ആശ്രമം സന്ദർശിച്ച് അവിടെ വന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും ഹോമം, ആരാധനാ രീതി, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സംഗീതം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത തലത്തിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇനിയുള്ള ശേഷകാലം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കാൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ആശ്രമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അങ്ങനെ പല തലത്തിലുണ്ട്. അന്നേരം അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്യുകയാണ്. അന്നേരം അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ സമയം വേണ്ടി വന്നു. അതിൽ കുറേ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരണത്താൽ ഒരുവിധം പോകുന്നു. അന്നേരം ഇനി നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഭക്തർക്കും പുതിയ ഭക്തർക്കും അവർക്കും ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യകാലം മുതലേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടും ഡീപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സത്സംഗത്തിൻ്റെ ഇടയിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ നല്ലതാണ്. പുതിയ ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം. അതെല്ലാവർക്കും ആ വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഒരുപാട് നന്ദി. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, യൂട്യൂബ്, ഇതിലെല്ലാം ഉള്ള ഫോളോവേഴ്സ് ഓരോ ഭക്തരും വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യം കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നാളത്തെ സത്സംഗത്തിൽ കാണാം. എല്ലാ ദിവസവും 8 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ സത്സംഗം. ചില സമയത്ത് ട്രാവലിംഗ് ടൈമിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവുന്നത്. പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് നാളെയും 8 മണിക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലിടാം. പൊതുവെ ലൈവിൽ വരുമ്പോഴുള്ള കമൻസാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അഥവാ
ഏതെങ്കിലും കമൻറ്റ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോയി എങ്കിൽ, അഥവാ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭക്തർക്ക് ആ കമൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. ഫോണിലത് അയക്കാം, ഞാനത് അതിന് റിപ്ലൈ തരാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആ കമൻസിൻ്റെ താഴെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് 8 മണിക്ക് കാണാം. ഇതിപ്പോൾ മലപ്പുറത്താണ്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു സത്സംഗമുണ്ട്, വൈകിട്ട് ഒരു സത്സംഗമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാലത്താൽ. ബാഹ്യലോകവുമായി ഇടപെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലും തിരിച്ച് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പുറത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവഗണന, പരിഹാസം ഒക്കെ നേരിട്ട് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഇത് അതിജീവിക്കാൻ പ്രശ്നം നേരിടുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു ഭക്തൻ ആശ്രമത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയ മനസ്സ് വന്നത്. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രഭുജി എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച ഹരിഭു? ബാഹ്യലോകവുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലും തിരിച്ച് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഓക്കെ, പുറം ലോകത്തുള്ള അത് സ്ട്രഗിളാണ് പ്രഭുജി. കാരണം പുറം ലോകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു ഫൈറ്റ് അല്ലേ. ഇത് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, അല്ലാത്തവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ട്. പുറം ലോകം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സമയം അങ്ങനെയാണല്ലോ, കലിയുഗമാണ്. മനസ്സിലല്ലേ? സമയം അങ്ങനെയാണ്, കലിയുഗമാണ്. പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിൽ. അന്നേരം ഒരു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂ ടേൺ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ലല്ലോ. ഒരു ഹൈവേയിൽ യൂ ടേൺ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? എളുപ്പമല്ല. മെല്ലെ മെല്ലെ വണ്ടി ഒരു സൈഡിലോട്ടാക്കി സർവീസ് റോഡ് പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒറ്റയടിക്ക് യൂ ടേൺ എടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. എല്ലാ വണ്ടിയും കൂടെ ടപ്പ് ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇടിക്കും. ഒരു ഹൈവേയിൽ നിന്ന് മെല്ലെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോവുക, സത്സംഗം കേട്ട് ജപിച്ച് മറ്റുള്ളവർ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ, നമ്മൾ മെല്ലെ ഒരിടത്ത് ഒതുങ്ങി നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മുടക്കില്ലാതെ നടക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഒതുങ്ങുക. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ഫുൾ സ്പീഡിൽ എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോട്ടെ, അവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പോട്ടെ, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒതുങ്ങി അങ്ങോട്ട് വരിക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? സർവീസ് റോഡ് പിടിച്ചിട്ട് അടിയിൽ കൂടെ യൂ ടേൺ എടുത്ത് തിരിച്ചു വരിക. അതേ പറ്റൂ. കാരണം ഇത് ഭൗതികതയിലേക്കുള്ള പോക്കാണ്. മിക്ക കലിയുഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എന്താ? 4 യമനിയമങ്ങളാണ് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നു, ലഹരി, അവീത ബന്ധങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നരകത്തിലേക്ക് ഫുൾ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഈ പുറലോകത്തുള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡില്ലാത്ത ഒരു ഹൈവേയിൽ, അതായത് മുന്നോട്ട് ആ റോഡ് നേരെ കുഴിയിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. ഇത് ഫുൾ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചങ്ങ് പോവുകയാണ്. 100-150 സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചങ്ങ് സുമ്മെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ മുന്നോട്ട് ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഴിയാണ്. എല്ലാവരും കുഴിയിലേക്കാണ് വീഴുന്നത്, നരകത്തിലേക്ക്. അന്നേരം നമ്മൾ ആ ഫുൾ സ്പീഡിൽ അവരുടെ പുറകെ പോവാതെ വണ്ടി സ്ലോ ആക്കി മെല്ലെ ലെയിൻ, റൈറ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോവാതെ ലെഫ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് മെല്ലെ വരിക. ഒറ്റയടിക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ നമ്മളെ ഇടിക്കും. എന്നിട്ട് സൈഡിലൂടെ എടുത്ത് അത് മെല്ലെ കറക്കി വണ്ടി തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് അടിക്കുക, യൂ ടേൺ അടിക്കുക. ഓക്കെ, അത് പ്രവചിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതല്ല, ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുക കൃഷ്ണനെ. പുറമെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ടഫാണ്, ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കാൻ ടഫല്ല, എളുപ്പമാണ്. ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണനെ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ പുറമെ ഒന്നും വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആവും. ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണനെ നിറയ്ക്കുക. എങ്ങനെ? ജപത്തിലൂടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേട്ട് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഉള്ളിൽ ഭഗവത് ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ നിറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് വിടേണ്ട എന്താ ആവശ്യം? ഈ ശരീരമേ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പുറമെ ഇത് മായ അത് മായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടഫാണ്. എന്ത് മായ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശ്വാസം പോലും മായയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ. എന്നിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ശ്വാസം പോലും മായയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക? ഗുരുജി ഒരിടയ്ക്കങ്ങ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു, അത് പിന്നെ മെല്ലെ ഇല്ലാതെയായി. കാരണം അങ്ങേ കാണാൻ കിട്ടാതെ അതിൽ നല്ല സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വേണ്ട ബ്രോ, ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. എന്ത് ചെയ്യാനാ, നിങ്ങളെപ്പോലെ കുറച്ച് ഭക്തർ ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ
അത് ഇവിടെ കുറച്ച് ആശ്രമത്തിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കും അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരക്കിലായിപ്പോയി. അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. സോ നാളെ മുതൽ വിൽ ട്രൈ ടു മീറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് ടൈം എവറി ഡേ 8 o'clock. 8 o'clock ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ലൈവിൽ ഡിസ്കഷൻ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങളെങ്കിലും. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചർച്ചയിലെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ, ഡൗട്ട്സൊക്കെ ചോദിക്കാം. എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഗുരുവായൂരപ്പനും ഗുരുപരമ്പരയും നൽകിയ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു നൽകും. നിങ്ങൾക്കത് സ്വീകരിക്കാം യോഗ്യമായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താം. ഓക്കെ. ഇനി അഥവാ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ മാപ്പ് വയ്ക്കുന്നു. ഞാനെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. ഐ എം ഓൾവേസ് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാവരുടെയിലും ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഇടാം, കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം, ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഐ എം ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ ഫോർ യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.